آپ نے تو سنا ہی ہوگا کہ گیا وقت ہاتھ آتا نہیں، سدا دور دورہ دکھاتا نہیں۔ ہیلو دوستوں، کیسے ہیں آپ سب لوگوں کو ہمارا پیار بھرا سلام۔ ہماری یہ دلی دعا ہے کہ آپ لوگ ہمیشہ ہنستے رہیں، مسکراتے رہیں، خوش رہیں، آباد رہیں۔ دوستوں، سب سے پہلا سوال ہمیشہ ہم آپ سے کرتے ہیں اور آج بھی یہی سوال ہے کہ آپ یہ بتائیے کہ آپ اپنا خیال خود سے رکھ رہے ہیں یا نہیں رکھ رہے، کیونکہ اپنا خیال خود سے رکھنا بہت زیادہ ضروری ہے، اور اس سے بھی زیادہ ضروری ہے اپنے آپ سے پیار کرنا، مطلب کہ سیلف لو۔ جب ہم اپنے آپ سے پیار کرنے لگ جاتے ہیں تو خود بخود ہم اپنا خیال خود سے رکھنے لگ جاتے ہیں، اور یہ بہت زیادہ ضروری ہے۔ لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ ہمیں دنیا کی فکر رہتی ہے کہ وہ ہم سے ناراض کیوں ہے، وہ ہم سے بات کیوں نہیں کر رہا، اس نے ہم سے منہ کیوں پھلا لیا، ہم اسے خوش کیسے کریں۔ تو ہماری بہت سارا وقت جو زندگی کا ہوتا ہے دنیا کو خوش کرنے میں ہی چلا جاتا ہے، اور پھر ایک وقت ایسا آتا ہے کہ آپ کو لگتا ہے دیر ہو گئی، ہاتھ سے جو وقت تھا زندگی کا وہ نکل گیا۔ آپ اپنے آپ کو انویسٹ کریں تو سوچ سمجھ کے انویسٹ کریں، کیونکہ یہ جو وقت ہے آپ کی زندگی کا یہ بہت زیادہ قیمتی ہے۔ آپ نے سنا تو ہوگا کہ گیا وقت ہاتھ آتا نہیں اور سدا دور دورہ دکھاتا نہیں۔ تو یہ جو آپ کی زندگی ہے یہ بہت پیاری زندگی ہے۔ ہمیشہ دیکھ کر اپنے وقت کو کس طریقے سے آپ کو بچانا ہے اور اپنے اوپر کیسے خرچ کرنا ہے اور اپنے آپ سے پیار کیسے کرنا ہے، سب سے پہلے وہ کریے۔ آ جاتے ہیں دوسری بات پر کہ ہمارے معاشرے میں ہمیشہ ایسا ہوتا ہے کہ ہمیشہ ہم لوگ جو دیکھتے ہیں ہم وہی کرتے ہیں، ہم لوگ ہمیشہ جو سنتے ہیں وہی بولتے ہیں۔ اکثر ایسا ہوتا ہے جب لڑکیاں یا عورتیں کسی مرد کو برا کہنے لگ جاتی ہیں تو ساری عورتیں اٹھ جاتی ہیں، اسے برا کہنے لگ جاتی ہیں۔ کوئی بھی یہ ہمت نہیں کرتا کہ اٹھے اور کہے کہ نہیں غلط ہے، مرد ایسے نہیں ہوتے، ان کے بارے میں غلط کہا جا رہا ہے۔ لیکن یہ ایک ریت ہے، ایک نے کہا تو سب کہنے لگ جائیں گے۔ سیم چیز آدمیوں کے ساتھ ہوتی ہے۔ اگر کسی لڑکے نے یا کسی مرد نے کسی عورت کو یا لڑکی کو برا کہہ دیا تو سارے مرد اسے برا کہنے لگ جاتے ہیں۔ مردوں کا ایک نظریہ ہے کہ جو عورت ہوتی ہے، جو لڑکی ہوتی ہے، وہ بہت لالچی ہوتی ہے، وہ گھر، پیسہ، بنگلہ، یہ ساری چیزیں مانگتی ہے۔ جبکہ ریسرچ کے مطابق، اور ہم نے 98% عورتوں کو دیکھا ہے کہ وہ یہ ساری چیزیں نہیں مانگتی۔ انہیں صرف اپنے شوہر سے، انہیں اپنے جو مرد ہوتا ہے اس سے یہ چاہیے کہ وہ اسے عزت دے، پیار دے، وقت دے اور توجہ دے۔ جب یہ چار چیزیں انہیں مل جاتی ہیں تو وہ اپنے گھر میں اتنا خوش رہتی ہیں کہ ایسا لگتا ہے کہ وہ کسی سلطنت کی رانی ہو۔ تو ہمیشہ یہ جو الزام لڑکی پہ لگایا گیا ہے کہ لڑکی جو ہے وہ لالچی ہے، گولڈ ڈگر ہے، ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ لڑکی جو ہوتی ہے اس کے اندر ایک ممتا ہوتی ہے، اس لیے وہ بے انتہا پیار کرتی ہے اور وہ صرف ایک پروٹیکشن ڈھونڈتی ہے۔ رشتوں کا تعلق صرف خون سے نہیں ہوتا۔ مصیبت کے وقت جو آپ کا ہاتھ تھام لے اس سے بڑا کوئی رشتہ نہیں ہوتا۔ اور رشتے میں ایک چیز ہمیشہ یاد رکھیے گا کہ وقت کے ساتھ ساتھ سمجھدار ہونا بہت زیادہ ضروری ہے۔ جب آپ ایک رشتے میں ہیں تو تیسرے انسان کو کبھی بھی بیچ میں مت آنے دیجیے، کبھی بھی اس کو مداخلت مت کرنے دیجیے، اور رشتے تیسرے انسان کے آنے کی وجہ سے ہی بگڑ جاتے ہیں۔ ہمیشہ جب بھی کچھ نوک جھوک ہو دونوں پارٹنر مل کے اس کو سلجھا لیں، تاکہ دنیا کو یہ موقع نہ ملے کہنے کا کہ لڑکی خراب ہے، یا مردوں کو یہ موقع نہ ملے کہنے کا کہ مرد خراب ہے۔ دیکھیے، جو مرد عورت کی ضروریات کو پورا نہیں کر پاتے وہ یہ الزام عورت پہ لگا دیتے ہیں کہ عورت لالچی ہے، عورت گولڈ ڈگر ہے، عورت گھر، بنگلہ، گاڑی مانگتی ہے، جبکہ یہ حقیقت نہیں ہے۔ عورت جو ہے اس کے اندر ممتا ہوتی ہے اور عورت موم کی طرح نرم ہوتی ہے۔ اسی لیے آج یہ جو گھر ہیں یہ بسے ہوئے ہیں۔ اگر عورت بھی اینٹ کا جواب پتھر سے دینے لگے تو بہت مشکل ہو جائے گا گھروں کا بسنا۔ دیکھیے، آپ زندگی میں عورت کو جو بھی نام دیں یا جو بھی آپ مقام دیں، لیکن حقیقت تو یہی ہے کہ عورت نے صدیوں سے اپنے سر پر اور اپنے کندھوں پر ذمہ داریوں کا اور پریشانیوں کا بوجھ اٹھا کے رکھا ہے، ایک مزدور کی طرح۔ بس وہ کہلاتی رانی اور مہارانی ہے۔ اگر آپ کو کسی نے غلط مان ہی لیا ہو تو اس کو صفائی دینے کا مطلب خود کی نظروں میں خود کو ہی گرانا ہوتا ہے۔ رب سے کبھی نا امید مت ہوئیے گا اور دنیا سے کبھی امید مت رکھیے گا۔ یہ ہم نے خود پر آزما کے دیکھا ہے، کیونکہ ہم اس راستے پر بھی چلے ہیں جہاں ہمیں کسی کی سب سے زیادہ ضرورت تھی۔ بے عزتی کا جواب اتنے صبر کے ساتھ دیجیے گا کہ سامنے والا خود ہی شرمندہ ہو جائے۔ کون کہتا ہے کہ جیسا سنگ ویسا رنگ؟ انسان لومڑی کے ساتھ تو نہیں رہتا پھر بھی وہ شاطر ہے، انسان شیر کے ساتھ نہیں رہتا پھر بھی وہ ظالم ہے، اور انسان کی تو وہ فطرت ہے جو کہ کتے کے ساتھ رہتا ہے پھر بھی وہ وفاداری نہیں سیکھتا۔ ہمیشہ اپنے کام کو راز ہی رہنے دیجیے، لوگوں کو صرف نتیجہ بتائیے۔ لوگ کہتے ہیں کہ آپ زندگی میں اکیلے کبھی خوش نہیں رہ سکتے،
पर मुझे लगता है कि जिंदगी में अकेलापन ही हमें जिंदगी जीने का सही मतलब सिखाता है। जिंदगी जीने के लिए मिली है और हम सोचने में ही गुजार देते हैं। ज्यादा अपनापन दिखाने वाले लोग एक दिन हमें बता देते हैं कि वो पराये हैं। जिंदगी से कभी नाउम्मीद ना होना, क्योंकि आप नहीं जानते कि आने वाला कल आपके लिए क्या लेकर आने वाला है। गिरगिट की तरह रंग बदलने वाले लोग कभी वफादार नहीं होते और उनको ही मुनाफिक कहा जाता है। इसलिए जो इंसान बार बार अपनी बात से पलट जाए, मुकर जाए, उस पे कभी भी भरोसा मत करिएगा। बात कड़वी है मगर यही हकीकत है। उधार दीजिएगा मगर सोच समझ कर, क्योंकि अपने ही पैसे आपको भिखारी बनकर मांगने पड़ते हैं और अगला सेठ बनकर आपको तारीखों पे तारीखें देता जाता है। मरने पर मातम मनाने सब आ जाएंगे मगर मुसीबत में साथ देने के लिए कोई नहीं आएगा। और एक हद तक दर्द सहने के बाद इंसान खामोश हो जाता है। फिर वो ना किसी से शिकायत करता है, ना कोई उम्मीद रखता है। अगर वक्त हमेशा एक सा रहता तो अपनों की और पराओं की पहचान कहाँ से होती। जब भरोसा जुड़ता है तो पराये भी अपने हो जाते हैं और जब भरोसा टूटता है तो अपने भी पराये होने लग जाते हैं। लोग कहते हैं कि औरत घर, दौलत और पैसा मांगती है, लेकिन हमने देखा है कि बहुत ज्यादा औरतें सिर्फ प्यार, इज्जत, वक्त और तवज्जो मांगती हैं और इन चारों चीजों से वो इतना खुश रहती हैं जैसे वो किसी सल्तनत की रानी हो। सच्चे रिश्तों की खूबसूरती एक दूसरे की गलतियों को माफ करने में ही है, एक दूसरे के ऐब छुपाने में ही है, क्योंकि हम लोग फरिश्ते नहीं हैं। हर किसी में कुछ न कुछ कमियां और कुछ न कुछ ऐब जरूर होते हैं और अगर आप बेऐब इंसान की तलाश में निकलेंगे तो यकीनन अकेले रह जाएंगे। मौत एक बार मारती है और जिंदगी बार बार मारती है, क्योंकि इसे हमें कुछ सिखाना होता है। इसीलिए मौका देने वाले को कभी धोखा नहीं देना चाहिए और धोखा देने वाले को कभी मौका नहीं। बहुत दर्द होता है उस वक्त जब हम किसी पर अंधे की तरह भरोसा करते हैं और वो हमें ये महसूस करा देता है कि वाकई में हम अंधे थे। हमने सबको अपना बनाकर देखा, लेकिन कोई भी हमेशा के लिए अपना नहीं होता। जब ख्वाब टूटते हैं और अपने रूठते हैं तो नींद की गोलियां भी बेअसर हो जाती हैं। धोखा खाने वालों को तो वक्त के साथ सुकून मिल जाता है, लेकिन धोखा देने वालों को कभी सुकून नहीं मिलता। खामोशी से मोहब्बत करने वाले उम्र भर वफा निभाते हैं। दुश्मन तभी कामयाब होते हैं जब उनके पीछे अपनों के हाथ होते हैं। जिन लोगों ने आपको बेइज्जत किया है, एहसान फरामोश निकले, उन्हें आप माफ कर दीजिए, मगर दोबारा अपने दिल में कभी भी जगह मत दीजिए। आप नीचे गिरकर देखिए, कोई उठाने नहीं आएगा। जरा सा उड़कर तो देखिए, आपको अपने ही नीचे गिराने आ जाएंगे। रिश्तों का ताल्लुक सिर्फ खून से ही नहीं होता। जो मुसीबत में हाथ थाम ले उससे बड़ा कोई रिश्ता नहीं होता। रिश्तों को सिर्फ वक्त ही नहीं बल्कि समझ की भी जरूरत होती है। वो दिल बना चुके थे दूर जाने का और हमें लगा कि हमें मनाना नहीं आता। इंसान भी कमाल है, ड्रामे में लोगों का दुख और दर्द देखकर रोने लगता है और असल जिंदगी में लोगों के दुख और दर्द को ड्रामा कहता है। मोहब्बत में हम सिर्फ उसी शख्स से हारे जो हमेशा कहता था कि हम सिर्फ तुम्हारे हैं। मजाक का सहारा लेकर अक्सर लोग हमेशा दिल की बात बोल जाते हैं। अपनी कामयाबी के पीछे सबसे बड़ा हाथ किसी और का नहीं होता, आपके बुरे वक्त का होता है। सोच अगर खूबसूरत हो तो सब कुछ अच्छा नजर आता है। जो गुजर चुका इसे पीछे मुड़कर कभी मत देखिए, वरना जो आगे मिलने वाला है आप इसे भी खो देंगे। किसी के लिए कुर्बानी करना कोई मुश्किल बात नहीं, मुश्किल है उस इंसान को ढूंढना जो आपकी कुर्बानी की कदर कर सके। झूठी कस्मों से कभी कोई नहीं मरता, मगर भरोसा जरूर मर जाता है। हम भी परवाह करते हैं पर बोलते नहीं, क्योंकि हम रिश्ता निभाते हैं तोलते नहीं। सूरत खूबसूरत हो या ना हो, आपके अल्फाज खूबसूरत होने चाहिए, क्योंकि लोग चेहरे भूल जाते हैं, आपके अल्फाज हमेशा याद रखते हैं। जिसके किरदार में होती है सदाकत की झलक, उसकी गुफ्तार से पत्थर भी पिघल जाते हैं। किसी के छोड़ जाने से पहले तक हम ये क्यों नहीं कहते कि वो हमारे लिए कितना जरूरी है। रिश्तों को अपने अंदर का जोश ही पक्का बनाता है। बेहतर जिंदगी की तलाश में सुबह से शाम हो गई, पता ही नहीं चला कि कब उम्र तमाम हो गई। समझदार इंसान जब रिश्ते निभाना बंद कर दे तो समझ लीजिएगा कि इसके सेल्फ रिस्पेक्ट पर बहुत गहरी चोट लगी है। जख्मी तो उसी वक्त उठ सकता है, लेकिन वो इंसान जिसके सेल्फ रिस्पेक्ट पे चोट लगी हो उसे उठने में बहुत देर लगती है। जिक्र से नहीं फिक्र से पता चलता है कि इस दुनिया में कौन अपना है और किसका दिखावा। कोई नाराज है तो उसे रहने दीजिए, किसी के पैरों में गिर के जीना हमें भी नहीं आता। हम सीख ही ना पाए मीठे झूठ का हुनर,
कड़वे सच ने हमसे कई रिश्ते छीन लिए। कितना फर्क है बचपन में और आज में। नींद तो बचपन में आती थी, बैठे बैठे ऊँघने लग जाते थे। अब तो बस बिस्तर पे चले जाते हैं इस इंतज़ार में कि नींद आ जाएगी। आप जिससे भी ये कह देंगे कि वो आपके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, वही इंसान आपसे अपना हाथ छुड़ाने लगेगा। हमने कभी किसी को अपने दिल से दूर नहीं किया, बस जिसका दिल भर गया, मतलब पूरा हो गया, वो खुद ही हमसे दूर चला गया। और यही दुनिया की रीत है। तो दोस्तों, अब हमें इजाज़त दीजिए। अपना ख्याल रखिएगा और अपने आप से प्यार ज़रूर करिएगा। और हमें ये ज़रूर बताइएगा कि आपको हमसे बात करना कैसा लगता है। कुछ नेकी करने के लिए या कुछ अच्छा काम करने के लिए, नेकियां कमाने के लिए ज़रूरी नहीं है कि आप बड़े बड़े काम करें। अगर आप छोटी छोटी सी भी बात करते हैं, उस छोटी सी बात से किसी का दिल खुश हो जाता है, तो भी बड़े बड़े सवाब मिलते हैं। तो दोस्तों, हम फिर आपसे मिलते हैं एक अच्छे से प्यारे से टॉपिक के साथ। जब तक अपना ख्याल रखिए और दुआ में हमें ज़रूर याद रखिए। खुदा हाफिज़।